हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू ओडिया ट्यूटर चैनल पिलामाने आज तुम दशम श्रेणी थिबा एमआईएल जोटा कि साहित्य बही थिबा साहित्य सिंधु जो बही सेटार प्रथम गद्य जोटा कि है जन्मभूमि तार क्वेश्चन आंसर आज पिलामाने आमे डिस्कशन करिया बुझिलो ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब डिस्कशन करिवा तमे लास्ट जाए वीडियो टी को देखो एवं तुम सांग मान सह गोटे शेयर कर दियो जदि भिडियोटी को सब्सक्राइब करन था प्लीज सब्सक्राइब कर दो आ जो मैंने चैनल अच्छे से मैंने भी सब्सक्राइब कर दो जहाँद्वारा से मैंने नोटिफिकेशन सब पाइपर बुझल पिला माने आउ जदि भिडियोटी भल लगी था लास्ट रे गोटे लाइक कर दो लास्ट जाए देख सबूर तुम पीडीएफ मिल जाव बुझल पीडीएफटा पिला माने तुमको मिल जाव तुम कौन कर आमर जो टेलीग्राम रे डेस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम रो लिंक अछि पिला माने टेलीग्राम रो लिंक अछि सेठी पिला माने क्लिक करी टेलीग्राम रे जॉइन हे जिवो टेलीग्राम रे जॉइन हे के मते यूट्यूब रे मेसेज कर दो बुझल पिला माने मते यूट्यूब रे सेही कमेंट कर दबो कि सर पीडीएफ दरकार मु तुमको सेही तुमको गोटे लिंक दे देबी सेटार तुम ऑल पीडीएफ पाइ जाओ बुझल पिला माने तुम मते भी कमेंट कर दबो बुझल तापरे आज के क्लास स्टार्ट करिया पिला माने कोन रोज देखिबा फास्ट क्वेश्चन पिला माने देखो फास्ट क्वेश्चन पिला माने कहला आयु सूर्य एहार ठीक व्यास वाक्यटी चिन्ह यार कर देछि आयु ओ सूर्य आयु रूपक सूर्य आयुर सूर्य आयु अटे सूर्य पिला माने एटार करेक्ट आंसर होबो आयु रूपक सूर्य बुझले पिला माने एटार करेक्ट आंसर आयु रूपक सूर्य बुझले पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पिला माने धर्मांतर एहार विग्रह वाक्य कौन हेबो यार विग्रह वाक्य पिला माने देछि धर्म ओ अंतर धर्मरु अंतर अन्य धर्म धर्मर अंतर पिला माने एटा धर्मांतर रो विग्रह वाक्य हबो अन्य धर्म बुझले पिला माने अन्य धर्म तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 रे पिला माने कहला पुनर्जन्म शब्द पाई निम्नलिखित संधिरु ठीक संधिटी बाछि लेख पुनर्जन्म एटा पिला माने हबोनी पुनर्जन्म एटा पिला माने भी हबोनी पुनर्जन्म एटा पिला माने हबोनी पुनः जन्म पिला माने एटा होछि तमरो करेक्ट आंसर पुनः जन्म एटा होछि पिला माने तमरो करेक्ट आंसर बुझिलो पिला माने तापर 4 नंबर पिला माने कोन रहउछि देखिबा 4 नंबर पिला माने कहिछि शुष्क शब्दटी किपरि गठित होइछि कर पिला माने देछि सुस प्लस युक्त तो एटा पिला माने हबन तापर खरे देछि सुस युक्त क एटा भी हबनी गरे देछि सस युक्त क एटा हबनी पिला माने एइटा हबो कोटा सुस युक्त क एइटा पिला माने हबो बुझले एइटा होछि करेक्ट आंसर एटा पिला माने तमरो करेक्ट आंसर 5 नंबर पिला माने कहला निम्नोक्त शब्द गुडी को मध्य शुद्ध शब्दटी बाछ यार पिला माने देछि शारीरिक एटा पिला माने शुद्ध नुहे एटा तापर देछि छा रोड दीर्घइकार को पिला माने एटा भी हबनी तापर देछि शारीरिक एइटा पिला माने करेक्ट आंसर बुझले पिला माने एइटा होछि तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट 5 नंबर गला बे 6 नंबर देखिबा पिला माने पिला माने 6 नंबर कहला ग्राम मध्य रे एक परिवारत्वर परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्यरु जेउ उक्तिटी ग्रहणीय लेख कर देछि लोकों को डाकी आनिबा मनबोध चौतिसा आगर आदिर व्याख्या सुनिबा पिला माने एटा नुहे एटा करेक्ट आंसर नुहे खर देछि पिला माने रज प्रभृति विभिन्न पर्व मिलिमिशि पालन करबे एटा भी पिला माने हबनी तापर देछि गरे ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष रे भाई भौणी कक्का खुडी आदि भाबर संपर्क करबे पिला माने एइटा तमरो करेक्ट आंसर बुझलो पिला माने ग नंबर होछि तमरो करेक्ट आंसर ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष रे भाई भौणी कक्का खुडी आदि भाबर संपर्क रखिबा एइटा पिला माने करेक्ट आंसर तापर 6 नंबर 7 नंबर पिला माने देखिबा कोन होछि पिला माने 7 नंबर को निम्न रे प्रदत्त शब्द गुडी कर विपरीत वर्धक शब्द लेख पिला माने किछि शब्द देछि आमे तार विपरीत वर्धक शब्द लेख देछि विशाल विशाल रो पिला माने हबो क्षुद्र बुझले पिला माने क्षुद्र स्मरण स्मरण रो हबो विस्मरण अस्वीकार अस्वीकार रो हबो स्वीकार अवांछित अवांछित रो हबो पिला माने वांछित प्रशंसा निंदा मधुर तिक्त बा कटु तापर पिला माने कहिछि निम्नलिखित शब्द गुडी को उपयुक्त वाक्य रे प्रयोग कर
ଅଭିଜାତ ଆମେ ଏକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଅଭିଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସିକ୍ତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅକର୍ମ ଚିହ୍ନ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବନେଇବା ଅଭିଜାତ ପିଲାମାନେ ଅଭିଜାତର ଦେଖ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାୟିକ ଶ୍ରମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସୁନାହିଁ ସିକ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧରଣୀ ସିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କାହାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ଏକ ମହାପାପ ଅକର୍ମା ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଭିକାରୀଟିର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ତମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜରେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ ତମେ ଏଇଠାରେ ପଢ଼ି ତମେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ PDF ବି ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ସରଳ ହେବ ସହଜ ହେବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ପିଲାମାନେ କହିଲା ପାଦରେ ଦୋଳି ଦେବା ପାର ପାଇବା କଣ୍ଟ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ପାଦରେ ଦୋଳିବା ଅବଜ୍ଞା କରିବା ବା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପାଦରେ ଦୋଳି ଦେଇ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପାର ପାଇବା ସେମିତି ହେବ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ପାର ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କଣ୍ଟ କରିବା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି କଣ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଶ୍ରମକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମଜୀବୀ ସେଇଭଳି ଶେଷରେ ଜୀବୀ ଥିବା ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୃଷିଜୀବୀ ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଶୁଜୀବୀ ବେତନଜୀବୀ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ 5ଟା ଦେଇଛି ମୁଁ 5ଟା ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତୁମର ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଏଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ପିଲାମାନେ କହିଲା ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀ ହେବ ଶରତ ଋତୁରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠେ ତାପରେ ସ୍ତୂପୀକୃତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ମେଘ ଆକାଶରେ ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଦେଖି ଚାଷୀ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଗଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଇଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟ ହେମନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲା ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ହେଉଛି ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ମାନେ ପ୍ରାସାଦ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଦୋଳାୟମାନ ମାନେ ପଦବଲ୍ଲଭ ଦୋଳିରେ ଦୋଳାୟମାନ ପଦବଲ୍ଲଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା ବଂଶୀଶ୍ୱର ଶୁଣି ରାଧାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା ଜାତ ହେଲା ତାପରେ ଆଇଲା ଆହବ ଏଟା ହେଉଛି ରକ୍ତ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ କବି ଆହବର ରକ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 12 पिलाମାନେ କହିଲା ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଖାଇ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ପଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କୁ ମାଆ ପରି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସେ ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମାଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ପଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କର ମାଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି क्वेश्चन नंबर 13 पिलाମାନେ କହିଛି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ଲେଖକଙ୍କୁ ଧାତ୍ରୀ ପରି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଥିବାରୁ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସଦୃଶ क्वेश्चन नंबर 14 पिलाମାନେ କହିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି आंसर आसियो पिला माने एठारे ए समस्त कहले पल्लीग्राम ओडिशा प्रदेश भारतवर्ष एशिया महादेश एवं समग्र पृथ्वी को बुझाଉଛି
क्वेश्चन नंबर 15 କ'ଣ କହିଲା କି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 16 ପିଲାମାନେ କହିଲା ସମୟ ସ୍ରୋତର ଲେଖକ କିପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ, ସମୟ ସ୍ରୋତର ଲେଖକ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ବା ଶୁଖିଲା ଘାସ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 17 ପିଲାମାନେ କହିଲା ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଦେଖ, ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ବା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କିରଟିନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତମର ଜନ୍ମଭୂମିର ପିଲାମାନେ ମାନେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ତମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଡ଼ିବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ ବି ଆସିବନି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମନା ବି କରିଦେଇଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପକେଇବେନି ବୋଲି, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପକେଇବେନି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବି ପକେଇବେନି, ଓନ୍ଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ମୁଁ ପାର୍ଟ 1ଟା ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଏଇଟାରେ ତୁମେ ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଜନ୍ମଭୂମିରେ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି କି ସରଳାର୍ଥ ଆସିବନି। ଦେଖିନେବ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲା ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକ ନିଜର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ବେଶଭୂଷା ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ପିଲାମାନେ କହିଲା ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର କି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ପଲ୍ଲୀରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡ଼ୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଦି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏକ ପରିବାର ପରି ଚଳନ୍ତି, ବୁଝିଲ। क्वेश्चन नंबर 20 ସାରମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହୁଛି କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା, ବୁଝିଲ ପିଲା। ସାରମାଉସୀ ଆଗେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା। ଏବେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ, ବୁଝିଲ। ସାରମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ପଚାରିବାର ପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବେ ସାରମାଉସୀ ଆତ୍ମୀୟତା ବଦଳରେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଜଣେ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ଲୋକ, ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ସେ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଥିଲେ ଆଉ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ଦୁର୍ଗ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ନିଜ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନର ସହ ନିଜ କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା। क्वेश्चन नंबर 24 ପିଲାମାନେ କହିଲା ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କେଉଁ ନବାଗତ ଅତିଥିଙ୍କ କଥା ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମର ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମର ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 ଆଇଲା। क्वेश्चन नंबर 25 कहला ग्रामर शिशु समावेश उपरे लेखक की अभिमत देइछन्ति। आंसर आसीबो ग्रामर शिशु मानकु लेखक शीर्ण मलिन उलग्न कृशदार लांबदार अबांछित ओ अवहेलित बोली वर्णना करछन्ति।
ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଆସିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ପିଲାମାନେ କହିଲା, ଏଇ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକାର ନବାଗ୍ରତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ଆଫ୍ରିକାର ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କହିଲା, ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଥା କଂଗ୍ରେସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଦିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ରକ୍ତପାତର ସଂକେତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 କହିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 କହିଲା, କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ଆସିବ, ରଜ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। କେଉଁ ପର୍ବ ପିଲାମାନେ? ରଜ ପର୍ବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 କ'ଣ କହିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31 ପିଲାମାନେ କହିଲା, ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। ଏକଥା ଲେଖକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରଜ ପର୍ବର ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଲେଖକ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ କାୟକ୍ଲେଶ ବା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଲା, କିଭଳି ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବିକ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦୋଳି ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିଜର ଆୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରେ, ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34 ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଉଦୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରାମର ଟେକ ରଖିବେ ଏବଂ ପିତାମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ହେବେ ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 କହିଲା, ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବା ସହ କେଉଁ ପୌରାଣିକ କଥାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବା ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ମଥୁରା ଚାଲିଯିବା ଘଟଣା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର କୂଟନୀତି ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37 କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବଂଶ? ତାଙ୍କର ଯଦୁ ବଂଶ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶ ଯଦି ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ତମେ କହିବ ଯଦୁ ବଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦୁ ବଂଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହାଣ କାଟ ହୋଇ ଏରକା ବର୍ଣ୍ଣରେ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପିଲାମାନେ? ଏରକା ବର୍ଣ୍ଣରେ ପଚାରିବ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ? ଏରକା ବର୍ଣ୍ଣରେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38ଟା କହିଲା,
ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାପରେ ଭଲ ଦେଶବାସୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ସରଳ ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସରଳ ଅର୍ଥ, ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସରଳ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜରେ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଫେସନାଲ ଟିଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଆନ୍ସର ଲେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ତୁମେ ନିହାତି 5ରୁ 5 ପାଇବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସରଳ ଅର୍ଥ ତୁମେ 5ରୁ 5 ପାଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ିବିନି, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ତୁମେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନ ନେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଠି ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି କହିବ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ମୁଁ କେମିତି PDF ପାଇବି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି କେମିତି ତୁମେ PDF ପାଇବ। ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସଂକଳିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସୁପରିଚିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସରଳ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ସରଳ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ସମୟ ସ୍ରୋତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଡଟ୍ 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 ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ସମୟ ସ୍ରୋତ, ଏଇଠି ସମୟ ସ୍ରୋତ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଏଇ ଡଟ୍ 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 ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ସମୟ ସ୍ରୋତ ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବ ମଝିରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସଂକଳିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସୁପରିଚିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାଳର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ମଣିଷର ଅସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ପାଳନ ପୋଷଣ ହୋଇଥିଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମଭୂମି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି ଓ ସହରୀ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଏକ ଶୁଖିଲା ଘାସ, ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶୁଖିଲା ଘାସର ନିଜସ୍ୱ ଗତି ନଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ରୋତର ଇଚ୍ଛାରେ ଭାସିଯାଏ, ସେହିପରି ଲେଖକ ସମୟର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ଦୂରକୁ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅସହାୟତା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 କହିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତ୍କର୍ମର ପରିଣାମ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଇକି ଡଟ୍ 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 ଦେଇ ପରିଣାମ, ଏଠି ଦେଇଦେବ ଏହା, ଏଇ ଡଟ୍ 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 ପରିଣାମ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏହା ପରିଣାମ। ତାପରେ ଆନ୍ସରଟା ପିଲାମାନେ ରହିବ, ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ତଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବନର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୋପପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ମଥୁରା ଓ ଦ୍ୱାରକା ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଅପାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପରିଣତି ଦୁଃଖଦ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଟା ଯଦୁବଂଶ ନିଜ ଭିତରେ ହାଣ କାଟ ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାରାସବରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରୁ କେହି ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ?
ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କେମିତି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ସହଜ ପୁରା ସରଳରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବନି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିପାରେ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବନି, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆବହର ରକ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ ଚେତନା। ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଠାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ବିଦ୍ରୋହର ଭାବ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଳାଶ ଫୁଲର ନାଲି ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ରକ୍ତପାତ ମାନେ ଆହବର ରକ୍ତ ଦେଖନ୍ତି। ସେହିପରି ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିପ୍ଳବର ଲାଲ ପତାକା ମାନେ ରକ୍ତ କେତନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଜନୀତିକରଣ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର କୋମଳ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଯୁବମାନସର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଦେଖ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ପିଲାମାନେ ପଢ଼େନି ଏତେ, ଦେଖି ନେଇଥାଅ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ ବୁଝିଲ। ଦେଖ ପଲ୍ଲୀ କଳକୁ ଫେରିଯିବାରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ନେଇଯାଅ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି। ଏ ପିଲାମାନେ କହିଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସହାୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପଲ୍ଲୀର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ଏକରେ ଦେଇଛି ଆଭିଜାତୀୟ ବୋଧ ଓ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା। ଲେଖକ ଓ ତାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ସେମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ବା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସମ୍ମାନହାନି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଗାଁର କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ଖରା ବର୍ଷରେ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର। ଏହି ବାବୁ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁର କଠିନ ଜୀବନଶୈଳୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ତାପରେ 2ର ଆସିଲା, 2ଟା ଲେଖିବ, 3ଟା ଲେଖିଦେବ, 4ଟା ଦେଖ 2ଟା ତୁମେ ଲେଖିଥିଲ, ଦେଖ 3ଟା ଲେଖିନିଅ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦିଅ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାର, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। 4ରେ କ'ଣ କହିଲା? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଦେଖିନିଅ। এইটা ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜନ୍ମଭୂମିର ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସରଳତା ଓ ପିଲାମାନେ ଓ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସହରର କୃତ୍ରିମତାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବା ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖିନିଅ 1, 2 ସବୁ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ। 5ରୁ 5 ତୁମେ ଆଣିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରିବାନି।
ଟେନସନ୍ ନେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରମ୍ପରାର ଦାସ ବୋଲି କହିବାର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଶିଖିଗଲେ ତୁମେ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ 1 2 କରିକି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ 5ଟା ନହେଲେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ଅପେକ୍ଷା ଗତାନୁଗତିକାର ଦାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ବା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଳନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲ। ତାପରେ 3 4 ନେଇ 3ଟା ନେଇଯାଅ। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 କହିଲା, ପଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ବୁଝିଲ, ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ରହିଲା ଏଇଠି। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଦେଇଦା ଦେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଜନ୍ମଭୂମିର ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚରଣକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଗମନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତୁଳନା ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲ। ତାପରେ ନେଇଯାଅ ଏବେ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍। ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ନେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ 46 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନିଅ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ
ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିନିଅ? ମହାନୁଭବତାର କ୍ରମବିକାଶ, ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଦେଖ 4-5 ଅଛି ବୋଧେ, ନେଇଯାଅ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ତମର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ବି ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲ ପିଲା? ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଯାହାକୁ PDF ମିଳିନାହିଁ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋତେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ କି PDF ସାର୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି, PDF କେମିତି ପାଇବି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ତୁମେ କେମିତି PDF ପାଇବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।